اب ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی خرابیاں آ چکی ہیں، ان خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ عورت کا بے پردہ ہونا ہے۔ عورت کہاں کہاں بے پردہ ہوئی، آپ اس کا اندازہ کیجئے گا۔ عورت ہوائی جہاز میں بے پردہ ہوئی، عورت بازار میں بے پردہ ہوئی، عورت نرس کے روپ میں ہسپتالوں کے اندر بے پردہ ہوئی، عورت شاپنگ مال کے اندر بے پردہ ہوئی، عورت میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، نیوز چینلز کے اوپر بے پردہ ہوئی، عورت سکولوں میں، کالجوں میں بے پردہ ہوئی، عورت سڑکوں چوراہوں پر بے پردہ ہوئی۔ جب عورت بے پردہ ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا ختم ہو گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اور آج اگر آپ دونوں طرف سے دیکھیں، دونوں طرف سے، نہ عورت با پردہ رہی اور نہ مرد نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا، دونوں طرف سے خرابی جنم لے رہی ہے، اور اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر سکون ختم ہو گیا، برکت ختم ہو گئی، رزق کی فراوانی ختم ہو گئی، خوشحالی ختم ہو گئی، غربت، تنگ دستی، افلاس، ٹینشن، بے سکونی، بے قراری، اضطراب، بے چینی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بے پردگی کو عام کر دیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک عورت کل قیامت کے دن کتنے مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت کے لیے جب فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ میری گمراہی کے اندر کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں۔ اللہ پاک پوچھے گا کون؟ وہ عورت کہے گی میرا باپ۔ کون؟ میرا باپ۔ پھر کہے گی میرا خامند، پھر کہے گی میرا بیٹا، پھر کہے گی میرا بھائی، ان کو بھی میرے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ اگر وہ مجھے حیا کی تلقین کرتا، پردے کی تلقین کرتا، مجھے بری مجلس سے روکتا، مجھے بری سوسائٹی سے روکتا، مجھے بہکنے سے پھسلنے سے روکتا تو میں رک جاتی۔ میرا باپ ہے جس نے مجھے برائی، بے حیائی، بے پردگی سے نہیں روکا، میرے جرم کے اندر وہ بھی برابر کا شریک ہے، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ پھر وہ کہے گی میرا خامند، میرا خامند بھی میرے اوپر سربراہ تھا، وہ بھی مجھے روک سکتا تھا، اس نے بھی نہیں روکا۔ پھر کہے گی میرا بھائی، وہ بھی روک سکتا تھا، نہیں روکا۔ پھر کہے گی میرا بیٹا، وہ بھی مجھے روک سکتا تھا، نہیں روکا۔ اس لیے میرے بیٹے کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میرے خامند کو بھی، میرے باپ کو بھی میرے ساتھ جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ اس حدیث پاک سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک مرد کو عورت کے اوپر فوقیت دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے فوقیت؟ وہ کیا ہے برتری؟ ایک مرد کو ایک عورت کے اوپر حکومت دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے حکومت؟ سمجھیے، اس حکومت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم عورت کو دبا کے رکھو، عورت کو نوکرانی بنا کے رکھو، عورت کو گھر کی کنیزہ بنا کے رکھو، خادمہ بنا کے رکھو۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اسے برائی سے روکو، اسے بے حیائی سے روکو، اسے پھسلنے سے روکو، اسے بہکنے سے روکو۔ روک سکتا ہے مرد، روک سکتا ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر نگہبانی اور حکمرانی عورت کو دی گئی ہے۔ کس کو؟ کیا چیز دی گئی ہے؟ حکمرانی۔ حکمرانی، گھر کی حکمران ہے عورت۔ شادی کا جو پورا نظام ہے وہ کس کی مرضی سے؟ عورت کی مرضی سے چلتا ہے جی۔ ایک ہی میرج ہال کے اندر، ایک ہی سٹیج کے اوپر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اسی ہال کے اندر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے وہاں پر۔ انہی کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر ہاتھوں کے اندر پھولوں کی پتیاں لے کر پوری طرح بناؤ سنگھار کر کے میرج ہال کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور غیر محرم اجنبی لوگ، پرائے لوگ کیمرے اٹھا کے انہی بچیوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، تصویریں بن رہی ہوتی ہیں۔
औरत को बेपर्दा हमने खुद कर रखा है। औरत को, अल्लाह अकबर, हमने बाजार का हुस्न बना दिया, बाजार की रौनक बना दिया, मैरिज हाल की जीनत बना दिया, स्टेज की जीनत बना दिया, महफिल का वकार बना दिया औरत को। हालांकि औरत का माना क्या है? छुपी हुई चीज। औरत का माना उठा के देखें, क्या माना है बोलिए? औरत किसे कहते हैं? छुपी हुई चीज को। हर वो चीज जो छुपी हुई होती है उसका नाम होता है औरत। और अगर औरत छुपी हुई ना हो, इसका मतलब यह है वो औरत कहलाने की भी हकदार नहीं है। अगर आप गौर फरमाएं, ये पर्दा है क्या? अल्लाह पाक ने इस पर्दे का हुक्म दिया क्यों है? सिर्फ इसलिए हुक्म दिया है कि निगाहें बाहया रहें और दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर गैरत मौजूद रहे, माँ का भी तकद्दुस हो, बेटी का भी एहतराम हो, बहन का भी एहतराम हो, बीवी का भी एहतराम हो। और कई ऐसे हमारे यहाँ बेहया बाप होते हैं जो खुद रिश्तेदारों से पूछ रहे होते हैं, मैंने अपनी बेटी का 1,20,000 रुपए का मेकअप कराया है, बताओ ना मेरी बेटी कैसी लग रही है जी, मेरी बेटी कैसी लग रही है। सवाल ये भी होता है, पूछने वाले ये भी पूछते हैं। वो औरतें, वो ख़वातीन जो आम हालात में पर्दे का एहतिमाम करती हैं, शादी ब्याह के ऊपर वो भी पर्दा उतार देती हैं, निकाब हिजाब वो भी उतार देती हैं, क्योंकि वहाँ एक ही बात है, मेकअप को दिखाना है, अपनी ब्यूटी को दिखाना है। आप अगर गौर करें इस पूरी कायनात के अंदर, अल्लाह पाक ने हर कीमती चीज़ को छुपा के रखा हुआ है। ज़ेरे ज़मीन है, पेट्रोल, गैस, ऑयल, लोहा, तांबा, जिप्सम, क्रोमाइट, पीतल, चांदी, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ज़मीन के ऊपर हैं जी, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे। खोदो ज़मीन को और तलाश करो इन कुदरत के ख़जानों को। आपके घर में सोना हो तो आप क्या मेहमानों के सामने रखेंगे उसको या छुपा के रखेंगे उसको जी? ताला शाला लगा के, चाबी भी कहीं छुपा देंगे। सोना है भाई, कीमती चीज़ है, छुपा के रखेंगे आप उसको। मोबाइल फ़ोन है, उसकी स्क्रीन के ऊपर आप गिलास अलग चढ़ाएंगे, कवर अलग चढ़ाएंगे, कहीं खराशे ना पड़ जाए। बोलिए, कहीं खराशे ना पड़ जाए, कहीं इसकी स्क्रीन गंदी ना हो जाए। आप जब बाज़ार में जाते हैं, जलेबियाँ आप ख़रीदना चाहें, समोसे ख़रीदना चाहें, पकोड़े ख़रीदना चाहें, गोश्त ख़रीदना चाहें, तो जिस गोश्त के ऊपर कपड़ा ना हो, जिन जलेबियों के ऊपर कपड़ा ना हो, समोसों के ऊपर, पकोड़ों के ऊपर कपड़ा ना हो, तो आप क्या कहेंगे? ये गंदी हो गई हैं, गर्द पड़ गई है, मट्टी पड़ गई है, जरासीम लग गए हैं। अगर जलेबियों, समोसों, पकोड़ों के साथ जरासीम लगते हैं तो क्या माँओं, बहनों, बेटियों की इतनी भी हैसियत नहीं है जितनी पकोड़ों, समोसों, जलेबियों की है? बोलिए तो सही ना जी, इतनी भी हैसियत नहीं रही अपनी माँ, बहन, बेटी की। आपके घर में अगर कीमती गाड़ी हो तो आप उसको कवर चढ़ा के रखेंगे कि बगैर कवर के रखेंगे? और अगर कवर के बगैर रखें तो क्या होगा? मट्टी पड़ेगी, गंदी होगी, खराब हो जाएगी। हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। औरत मत समझे कि मेरे ऊपर कोई बोझ है, मुझे पाबंद किया गया है और मैं इस पाबंदी से आजाद होना चाहती हूं। नहीं, औरत की आजादी ये है उसको छुपा के रखा जाए। उसकी यही कदर कीमत है, उसकी वैल्यू है, उसका हुस्न कायनात की सबसे कीमती चीज है। बोलिए, उसे क्या होना चाहिए? बापर्दा होना चाहिए। बोलिए, क्या होना चाहिए? बापर्दा होना चाहिए। अगर ये बापर्दा हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी हो जाएगी तो इससे क्या होगा? वला तक़रबुज़्ज़िना का हुक्म पूरा हो जाएगा। और अगर बेपर्दगी है, अगर बाजार की जीनत है, अगर बनाओ सिंगार के साथ औरत घर से बाहर निकल रही है, और आप हजरात के इल्म में है, हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जब तक औरत घर की 4 दीवारी के अंदर है, सादा कपड़ों में मलबूस है, जो ही उसने घर से बाहर निकलना है पूरी तरह बनाओ सिंगार करके घर से बाहर निकलेगी। किन के लिए? गैर महरम दुकानदारों के लिए। किन के लिए? गैर महरम
दुकान कौन करेगा? हमारी बेटियों को, माओ बहनों बीवियों को बापर्दा कौन बनाएगा? क्या कोई आसमान से मखलूक उतरेगी वो बनाएगी आके? क्या ख्याल आपका? ये आसमान से फरिश्ते उतरेंगे वो आके बापर्दा बनाएंगे? जी, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, जो आपकी बीवी है, जो आपकी माँ है, जो आपकी बेटी है, जो आपकी बहन है, वो तो आपके कंट्रोल में है ना। नजर रखें, हिफाजत करें इन कीमती चीज़ों की, इन कीमती हीरों की, इस हुस्न की हिफाजत करें। मर्दों को इस हुस्न की हिफाजत करने का निगरान बनाया गया है, जिम्मेदार बनाया गया है। कल बरोज़ हशर हमसे पूछ गुछ होनी है कि तुमने अपनी औरतों को बापर्दा किया कि नहीं किया। अहम तरीन बात आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा, किन मर्दों से पर्दा है, ये बात भी समझिएगा। हमारे यहाँ आजकल एक लफ्ज़ बोला जाता है कज़न्स, ये मेरा कज़न है। और जब कज़न लफ्ज़ आता है तो कहते हैं जी ये तो फिर मेरा अपना है ना, रिश्तेदार है, इससे तो पर्दा नहीं है ना जी। कज़न जो हुआ इससे तो पर्दा नहीं है। तो बात समझ लीजिए, पर्दा किस किस से है। मैं एक मोटा सा उसूल बयान कर दूंगा, बजाय इसके कि मैं रिश्तों के नाम लूं, फिर लंबी बात हो जाएगी, समझना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं मोटा सा उसूल आपके सामने रख देता हूं, आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि किस से पर्दा है और किस से पर्दा नहीं है। हर वो शख्स जिससे निकाह हलाल होता है वो गैर महरम होता है, और जिससे निकाह हराम होता है वो महरम होता है। पका लें ना, उसूल पका लें, जाके घर में चेक करें हमारे घर के अंदर कौन आता है, हमारी माएँ बहनें बीवी बेटी किस से पर्दा करती है और किस से पर्दा नहीं करती। समझ लेना आप, उसूल समझ ले। उसूल ये है कि जिससे निकाह हलाल है वो गैर महरम है, उससे पर्दा है, उससे पर्दा है। जो गैर महरम है उससे पर्दा है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो खैर है जी, दोस्त है, बड़ा पुराना बचपन का दोस्त है जी, आओ जी बैठें। वो फिर बीवी के सर पे भी हाथ फेरता है, वो बेटी के सर पे भी हाथ फेरता है, बेटी चाय भी लेके आती है, बेटी खाना भी लेके आती है कौन बोलिए? गैर महरम। हमें ज़्यादा बेहतर पता है या अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है? बोलिए ना। कोई ख़राबी तो थी कि रब ने मना कर दिया गैर महरम से पर्दा करना। किससे? गैर महरम से पर्दा करना। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो ये है बस ठीक है जी, मंगनी हो गई है तो ठीक है, अब ये इकट्ठे रात भी गुजार सकते हैं जी, मंगनी जो हो गई है। एक दूसरे को एक ही स्टेज पर बैठकर अंगूठी भी पहना सकते हैं जी, मंगनी जो हो गई है। ये घंटों फ़ोन के ऊपर बातें भी कर सकते हैं, मंगनी जो हो गई है। मंगनी ना भी हुई हो तो कहा जाता है कज़न्स हैं जी, ये तो बैठ सकते हैं इकट्ठे, तन्हा भी बैठ सकते हैं, कज़न्स हैं जी। ये मैं उसूल बयान कर रहा हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर एक गैर महरम मर्द और एक गैर महरम औरत, एक गैर महरम लड़का और एक गैर महरम लड़की, अगर वो इकट्ठे रहेंगे और तन्हा होंगे तो उनके अंदर तीसरा शैतान होगा। बोलिए, तीसरा शैतान होगा। जाएं अपने घरों का जाकर जायज़ा लें आज जाकर। कल क़यामत के दिन सवाल सिर्फ नमाज का नहीं होगा, सवाल सिर्फ रोज़े हज ज़कात का नहीं होगा, सवाल ये भी होगा कि तुम्हारी माएँ बहनें बेटियाँ, तुम्हारी बीवी पर्दा करती थीं कि पर्दा नहीं करती थीं। और अगर पर्दा नहीं करती तो कसूरवार कौन है? बोलिए, मर्द कसूरवार है। वो घर का सरबराह है और उसके ख़ानदान के घर के जितने अफराद हैं वो उसकी रियाया हैं, उनसे उनके बारे में बाज़ पुरस होगी, पूछा जाएगा। बाज़ारों के अंदर औरतों का शॉपिंग करना और बाज़ारों के अंदर औरतों का दुकानदार बनना, जहां मर्द शॉपिंग करने के लिए आ रहे हों। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए भाई, अगर एक एयर होस्टेस है तो क्या ये नहीं हो सकता कि औरतें हवाई जहाज़ के अंदर अलग सफ़र करें, मर्द हवाई जहाज़ के अंदर अलग सफ़र करें, खाना ही अलग अलग हो। मर्दों वाले खाने में खाना सर्व करने के जितने भी फ़राइज़ हैं या देखभाल के, लुक आफ्टर के जितने भी फ़राइज़ हैं वो मर्द अदा करे,
اور عورتوں والے خانے میں عورت ادا کرے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہسپتال کے اندر مریض اگر مرد ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹر بھی کون ہو؟ مرد ہو، نرس بھی کون ہو؟ مرد ہو، اور اگر مریضہ عورت ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، نرسنگ کے فرائض ادا کرنے کے لیے ڈاکٹر اس کا کون ہوگا جی؟ عورت ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا جی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیوز چینلز کے اوپر خبریں پڑھنے کے لیے عورت نہ آئے، مرد آئے؟ خبریں کون پڑھے آ کر؟ مرد پڑھے۔ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک، اور اس کے اندر جب خبریں سنائی جاتی ہیں تو کیا صرف عورتیں ہی رہ گئی ہیں؟ اور عورت کو یہ بات شاید ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کی توہین ہے کہ وہ بھرے بازار کے اندر ناچ رہی ہو، یہ اس کی توہین ہے کہ وہ بھری مجلس کے اندر گانا گا رہی ہو یا ناچ رہی ہو۔ ناچنے والی اور گانے والی بڑے فخر سے کہتی ہیں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے کہ میں ایک اداکار ہوں، میں ایک ایکٹریس ہوں، میں گانا گانے والی ہوں اور لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اللہ کا میرے اوپر کرم ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ عورت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میری عزت نہیں ہے، میری توہین ہے، میری قدر نہیں ہے، میری بے قدری ہے۔ عورت کو سمجھا دو یہ بات کہ اس کی عزت پردے میں ہے، اس کی سلامتی، اس کا وقار، اس کی برکت کس میں ہے؟ پردے میں ہے، کیونکہ ہر قیمتی چیز بولیے کس میں ہوتی ہے؟ پردے میں ہوتی ہے۔ بازار کے اندر خریداری کرنے کے لیے عورتیں نہ جائیں، مرد جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا جی؟ بازار کے اندر چیزیں بیچنے کے لیے عورت نہ بیچے، کون بیچے؟ مرد بیچے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا جی؟ کچھ سوچیں اس بارے میں، ان معاملات میں سوچیں کچھ۔ اس رب نے نظام اگر الگ الگ بنایا ہے، دو صنفیں الگ الگ بنائی ہیں اور دونوں کی حد بندی کر دی ہے، عورت کے لیے بھی حدود طے کر دیں، مرد کے لیے بھی حدود طے کر دیں، اور جب ہم مرد و زن کو آپس میں اکٹھا کریں گے تو قرآن کے اس حکم کی نفی ہوگی، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے نظریں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں زنا کا وہ جو ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے عرض کیا ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ انسان کا پورا وجود زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ جب غیر محرم عورت کو دیکھا جائے گا یہ نظروں کا زنا ہوگا، جب غیر محرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کی جائے گی یہ کانوں کا زنا ہوگا، جب غیر محرم عورتوں کی گفتگو سنی جائے گی یہ کانوں کا زنا ہوگا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کی جائے گی یہ زبان کا زنا ہوگا، اور قرآن پاک کے اس حکم کی نفی ہوگی لا تقربوا الزنا۔ اس کا مطلب یہ ہے زنا کے قریب جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بولیے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نوجوان نسل سے کہوں گا اپنے اپنے موبائل کی ذرا تلاشی لیں، آج ہی جا کر تلاشی لیں ہماری گیلری کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ اگر گیلری کے اندر فحش مناظر ہیں، گندی ویڈیوز ہیں تو قرآن پاک کے اس حکم کی نفی ہو رہی ہے لا تقربوا الزنا۔ وہ شخص جو گندی ویڈیوز کو دیکھتا ہے وہ زنا کے قریب چلا گیا، اور رب نے زنا کرنے سے تو منع کیا ہی ہے، زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو وہ آپ یقین جانیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دل روتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، لائکی کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہماری ہی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سج دھج کر، بن سنور کر جب اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت دل روتا ہے کہ آج عورت اتنی سستی ہو گئی۔ عورت کو تو اللہ پاک نے قیمتی ترین چیز بنایا ہے۔ بولیے کیا بنایا ہے؟ قیمتی ترین چیز بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔